प्यारे साथियों, बहुत ही प्यार भरी नमस्कार। पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसीएशन ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼੍ਰृंखला ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫॉर ਅ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲਾਈਫ ਵਾਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੀ PCMA हैज बीन ट्राइंग टू कनैक्ट विद द पीपल, लोगों नाल जुड़न की कोशिश कर रही सी और असी काफ़ी कोशिश की है इस पेंडेमिक के टाइम, इस महामारी के टाइम दे विच के लोगों नाल असी राबता कायम कर सकीए ताकि किस तरह असी समाज नूं होर बेहतर बना सकते हैं। असी हर संभव प्रयत्नशील किया। PCMA ने लास्ट पिछले 2-3 महीनों विच काफ़ी वैबीनार्स, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिस या डिफरेंट लैवल्स ते इंटरनेशनल या एडमिनिस्ट्रेशन नाल कीतियां ताकि असी समाज ਦੀਆਂ जो उभर रही समस्यावां ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕੀਏ। ਉਸੇ ਸ਼੍ਰृंखला ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵੀ ਕਹਾਂ या साहित्यकार कहां या मैं इन्हों कार्टूनिस्ट कहां या फोटोग्राफर कहां या इन्हों मैं लाइक संपादक कहां या की कहां। लाइक मैनू लगता है कि जिन्ने मर्जी मैं शब्द कह ला कुछ ना कुछ जरूर रह जाएगा। सो मैनू लगता है कि संपूर्ण शब्द आपदे आप दे विच एक जसवंत जफर है कि जे मैं जफर कहता इस विच सब कुछ आ गया। अज के इस मौके ते जदों तक आपां फॉर्मल शुरू करिए, मेरे लिए यह बड़े सुभाग की गल है और मैं दो विषयों तो बहुत उत्सुक हाँ। दो जिहड़े बिंदु हैं मैनू बहुत ही अज नॉस्टैल्जिक कर रहे हैं, जिहड़े मैं 2 मिनट लिए तुहाडे नाल शेयर करना चाहांगा। सब तो पहला बिंदु यह है कि मैनू बहुत माण है, मैनू बहुत फखर है कि मैं पिछले 35 साल तो जसवंत जफर जी का एक छोटा वीर, छोटा दोस्त, जो कि 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਸਹਿਪਾਠੀ ਰਹੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਨਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਖੇਲਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਰਨ, ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਟਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੈਟਰਨੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਭੰਡ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ 35 ਸਾਲ। और कई लोग जो मैं उन्होंने दसदा हाँ कि मैं जसवंत जफर का जमाती हाँ, वो कहते नहीं हो सकता यार, तेरा तो उन्होंने उम्र का बहुत गैप है। तो मैं उन्होंने कहना कि उम्र का गैप अज तो नहीं है, उम्र का गैप उस दिन तो ही है जिस दिन तो मैं उन्होंने जानता हाँ कि उदों भी साडे तो इन्ने ही वड्डे सन जिन्ने कि अज लगते हैं। सो हमेशा ही तुसीं साडे लई शुरू तो लैके हुण तक एक बहुत सीनियर साडे लई मार्गदर्शक रहे हो, बहुत ही सीरीयस तरह के। बहुत ज़्यादा मैं समा ना लैंदा होया। दूसरी जड़ी मेरी मिली मेजर खुशी की गल है कि पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसीएशन के इस उपराले विच कि जिसनूं असीं एक समाज के विद्या नूं एक सेंध दे सकते हैं, उस दे लई तुसीं साडा सद्दा मंजूर किया है, साडे लई बहुत फखर की गल है। मैनू बड़ी मान की गल है कि मैनू याद है कि मैं रात को तुहानूं फोन किया और तुसीं क्या कि छोटे वीर जदों तू कहें असीं तेरे नाल हाँ। मैनूं लगता है कि मेरा कद बहुत वड्डा हो गया है। सो मैं हुण बेनती करांगा साडे प्रधान डॉक्टर अश्विनी भल्ला जी नूं कि फॉर्मली वो श्री जसवंत जफर जी बारे 2 शब्द कहन और PCMA दी गतिविधियां बारे कुछ दसन। ओवर टू डॉक्टर अश्विनी भल्ला। थैंक यू डॉक्टर विकास। पहला सब नूं म्यूट करो क्योंकि देयर इज डिस्टर्बेंस बिहाइंड। राइट सर। हाँ, मैं अपने आप नूं कर लवांगा अनम्यूट। राइट सर। सर हो गया जी। ओके, थैंक यू डॉक्टर विकास। सब तो पहला तो मैं अज बहुत ही धन्नवादी हाँ और पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसीएशन अपने आप नूं खुशकिस्मत समझ रही है कि बहुत ही वधिया वार्ताकार, नाटककार, समीक्षक, संपादक, चित्रकार, कार्टूनिस्ट, फोटोकार, समाजिक कार्यकर्ता, खेडां दा प्रमोटर, मैं केड़ा नां लवां, केड़ा खेतर है जिथे जसवंत जफर ने अपनी हाजिरी नहीं लवाई।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਜਫਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਜਫਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਜਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 2 ਜਮਾਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਐਲੂਮਨਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 66 kV ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਫਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਤੂਰ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਫਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਰਤਕ ਦੀਆਂ ਔਰ 1 ਨਾਟਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਫਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਜਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਰਾਠੀ, ਕੰਨੜ, ਤੇਲਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੀਨੋਟ ਐਡਰੈਸ, ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, 5 ਦਰਿਆ ਪਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਟੂਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੋਅ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ 2006 ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ 12 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ 20 ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਜਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
जाफर साहब एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे एक कवि नूं, एक चित्रकार नूं, एक कलाकार नूं, एक नाटककार नूं, समीक्षक नूं, संपादक नूं ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर मीनिंगफुल ਲਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ मीनिंगफुल ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ मीनिंगफुल ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा सी कि सिक्ख्या वो है जो सानू बंधना तो मुक्त कराए, लेकिन अज बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है कि असी जिउंदे हो के भी बचे हुए हैं, आजाद हो के भी आजाद नहीं। असी ऐसे बंधना दे विच बच चुके हैं जिथे खुशी ते आनंद ना दी कोई चीज साडे पास रह नहीं गई। सो एजुकेशन एक ऐसी चीज बन गई है जिथे जीवन का आनंद ही नहीं है। एजुकेशन असल दे विच विपत्ति च प्रकाश की तरह काम करती है, समस्यावां दा समाधान दिंदी है और आपदा दे विच सुखद राह दिंदी है एजुकेशन। लेकिन अफसोस कि ये वो चीज नहीं है और एजुकेशन हुण कुछ कु लोकां दा अधिकार खेत्र बन के रह गई है। और मैनू एक बार मैं भी कदे कदे जफर साहब तो प्रभावित होके लिख लेना एक अद्धी किताब, मैं भी कविता दी छाप दिती हुई है, ते मैं भी कदे लिखिया सी कि सिक्ख्या दा साडा असल दे विच रह की गया मंतव, सिक्ख्या असीं किहनूं दे रहे हां ते कौन वंचित रह गया कि तेली दा पुੱਤ तेली बनू, कुम्हारी दा पुੱਤ कुम्हार, कामियां दा पुੱਤ पढ़ जावे नहीं चाहुंदी सरकार, विद्या मंदिर गुरु भी होने फंडां दी दरकार, महंगी होई पढ़न पढ़ाई सिक्ख्या बनी व्यापार, इन्नी अत दे हुंदियां पीला है अखबार। कोई इस दे बारे आवाज नहीं उठाउंदा, कोई इहदे बारे सोचदा नहीं। बहुत सारे साडे लोग अज पैंडमिक की सिचुएशन है, विद्यार्थी स्कूलों कालजां दे विच नहीं आ सकते, लेकिन सिक्ख्या सिर्फ उन्हां लोकां तक पहुंच रही है जिहड़े समर्थ ने, जिहड़े मोबाइल फोन अफोर्ड करते हैं। किसी सरकार ने इहदे बारे नहीं सोचिया कि झुग्गियां च रहण वाले वो लोग भी उन्ने ही सिक्ख्या दे लई लड़ाउंदे ने जिन्ने एक महल दे विच रहण वाला ऐशो आराम की जिंदगी जिउण वाला व्यक्ति। सो असी एक लड़ी शुरू की है जिहदे विच असी हर रोज हफ्ते दे विच 3 दिन बुद्धिजीवियों के नाल गल करांगे, समाज के हर वर्ग नाल गल करांगे कि मीनिंगफुल लाइफ जिउण दे वास्ते सिक्ख्या किहो जी होनी चाहिए है, सिक्ख्या दा नज़रिया किहो जिहा होना चाहिए है। ये सारियां गल्लां असी इस प्रोग्राम दे विच लैके आउणे हो। जफर साहब तुसी साडा सदा स्वीकार किया, साडे वास्ते माण दी गल है। और साडे सारे पार्टिसिपेंट्स जिहड़े कि अज जूम दे राहीं साडे नाल जुड़े ने, फेसबुक दे राहीं जुड़े ने, वो इस वार्ता का जरूर आनंद उठाउणगे और सानू सेध देण विच तुहाडा एक नुमाया रोल होवेगा। मैं फिर एक बार तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदा अते हुण मंच तुहाडा, गल्लां तुहाडीआं सुनना असी है, अमल भी असी करांगे। सरदार जसवंत सिंह जफर पंजाब दे नामवर लेखक, कवि, कलाकार, रचनाकार, वार्ताकार, मैं की ना लवां, समाज का एक नुमाया रोल अदा करते हैं जसवंत जफर जी। हुण मंच तुहाडे पास है जसवंत जफर जी। जफर साहब अनम्यूट कर लेना। जफर साहब अनम्यूट कर लो सर। बहुत मेहरबानी डॉक्टर अश्विनी भल्ला जी, तुसी मेरे लिए बहुत थोड़ा ये सीगा बोझ वाली गल कि मैं कितों गल शुरू करूँगा जां की किहड़ियां गल्लां करूँगा, तुसी मेरा थोड़ा काम सौखा कर दिता। मैं जो इंट्रोडक्शन सुन रहा सी थोड़ी मैंने संग भी आ रही सी ते नाल मैं भी सोच भी रहा सी
ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਣਨਾ। ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਤੇ ਪਨੀਤ ਸੁਣਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਤ ਨਾਲੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਪਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਹਬ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਦਲਵੀਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਹ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੇ ਹੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਲੂੰਗਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮੈਸਟਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਮਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਿਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬੱਚੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਘਰ 'ਚ?
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਆਪ ਘਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹਸਮੁਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹਸਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਿੱਜਿਆ, ਮੋਹ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖਿਝਿਆ ਜਿਹਾ ਆ, ਕਲਪਿਆ ਜਿਹਾ ਆ, ਸੜਿਆ ਜਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੂਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੌਲੀਆਂ ਗਲਾਸ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਾਂਟਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਓ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਲਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਔਨਵਰਡ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਧੀਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਘੱਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਵੇ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮਚੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਅਮਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਰੱਗੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਹਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੇੜ ਪਾ ਕੇ ਤੰਦ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਊ ਫੀਮ ਤੇ ਉਹੀ ਲਾਊ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪੱਕਾ ਅਮਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ
ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨੌਕਰੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਦੂਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਆ ਸਾਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਲਾਇਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਭ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 4ਵੀਂ-5ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣਾ, ਅੰਕਲ ਵਿਵੇਕ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪਨੈਸ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਕੱਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ਼ੂ ਰਿਟਰਨ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ she was a corrupt ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਰਖਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਊਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਟਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਪਈ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਪਈ ਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ 'ਚ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੇੜਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੋਹਰੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਗਵੇਦ ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਡਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਗਵੇਦ ਛਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਣਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਲਾਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਸਰ ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਮੈਸਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨੂਅਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੂ। ਤੋ ਅਸਲ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਆ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਆ। ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ, ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸੰਤਾਨ ਲਈ। ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਵਰਟੀਕਲ ਇਹਦੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੁੰਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਜਾਂ ਮੈਡੀਵਲ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ।
ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੱਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਵਰਚੂਜ਼ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੌਲਤ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਹੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੁਣੀ ਡੀਸੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੀਓ ਥੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਬਸ ਮੁੱਕ ਜਾਓ। ਬਾਹਲੀ ਔਲਾਦ ਆਦਰ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਹੂਰ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਊਗੀ, ਤੀਜੀ ਕੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਨਾਮ। ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗ੍ਰੇਟ। ਉਹ ਵਰਚੂਜ਼ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਣਾ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆ ਵਿਗਾੜ, ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਕਿ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਲਿਆ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਹਾ। ਨੰਬਰ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਵਜੀਫਾ ਸਭ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ। ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ, ਤਨਖਾਹ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਟੀਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਦੁਕਾਨ ਲੈਣੀ, ਏਜੰਸੀ ਲੈਣੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦਲਾਲੀ, ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਵੋਟ ਲੈਣੀ, ਕੁਰਸੀ, ਚੌਧਰ, ਰੁਤਬਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਲੈਣਾ 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 ਹੀ ਲੈਣਾ। ਬੇਅੰਤ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਜੰਮਣੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ। ਖਰਚ, ਖੇਚਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭ ਲੈਣ ਲਈ। ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉੱਨਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ। ਦੇਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰਾਏਵਾਚੀ, ਮਜਬੂਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਹਾਰ ਦਾ। ਉਂਝ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ, ਧੋਖਾ, ਧੱਕਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਵੀ ਲੈਣ ਮੁਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣੀ ਆ,
ਸੇਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਵੈਲਥ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੈਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਨ ਵਿਨ ਗੇਮ ਜੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰਚੂਜ਼ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆ ਭਈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੰਗੜਾਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਵਾਂਝੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਨਾ, ਵਿਕਾਸਦੀਪ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। 2.5 ਦਿਨ ਬਚ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ 2.5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਣ ਤੇ ਹੀ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੰਦੇ, ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੰਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੀਡਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਸਕਾਲਰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਆ ਬਹੁਤੀ, ਤੇ ਟਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਕਾਲਰ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰੇਟ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਚੂਜ਼ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੂਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਚੂਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਰਚੂਜ਼ ਚੂਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਰਗੀ ਵਰਚੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਚੂਸ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੰਤੋਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲਈ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਗਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ,
ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਛੋਟਾਪਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਆਕਾਂक्षा ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਬਹੁਤ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਵਰਚੂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗੜਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ-ਗੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਤਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਉਸਰਿਆ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ B.Ed ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ, ਜਿੰਨੇ B.Ed ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਮੁਰੇ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਲੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲੀਆਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਲਲਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਰ ਚਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਾ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਭਾਰ ਜਿਹਾ ਫੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰੀਕਾਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਸਦੀਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵੈਲਡ ਕਰਤੀ, 3 ਇੰਚ ਦੀ ਪੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਕਦੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਐਬਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ SSC ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਜਾੜਾ ਲਤਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਸਰ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਤੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਛੋਟੀ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਛੋਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜੂਗੀ? ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਮਿਟਣਾ ਸੀਗਾ।
ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ US ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਟੀਚਰ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ ਦੋਨੋਂ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰੂਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਆ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ 3rd ਈਅਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਆ। ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਸਾਡੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ 100% ਆਬਸੋਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਨਗੋਇੰਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ NTPC 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ 70-80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲਗਣ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦਾ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਦੀਵਾਰੀਆਂ, ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਓ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਵਰਚੂਅਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਇਆ, ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ, ਸੂਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਸੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰ, ਮਸੀਤ, ਸਿਦਕ, ਮਸੱਲਾ। ਉਧਰ ਦਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਮਿਹਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ, ਸੰਤੋਖ, ਸਰਮਪਤ, ਝੋਲੀ, ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਤਰੇ ਪਰੇ ਭੂਤ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਰਚੂਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਡ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਫੁੱਲ ਆਫ ਵਰਚੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਵਰਚੂਜ਼ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵਰਚੂਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਮਬੈਡਡ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਲਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਚੂਜ਼ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਲਵਾ ਐਡਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਕੈਨਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਪਲਾਈਡ ਮਕੈਨਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨਿਕਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਵਿਦਿਆ ਥਰੂ ਵਰਚੂਜ਼। ਤੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉੱਚ ਆਚਾਰਣੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਰਤੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਚੂਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। 1762 ਦਾ ਸਾਨਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, 1 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਸੀਗੇ। ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੇ ਵਰ ਫਸਟ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕੋਪਰ ਹੀੜਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। 1 ਲੱਖ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਫਲਾ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ।
ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸਤਲੁਜ ਟੱਪ ਕੇ ਲਹਿੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਗਭਗ 80% ਆ ਤਾਂ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਤੇ 80,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਰਚੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਲ ਝੜ ਗਿਆ, ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਚੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਵਰਚੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਿਆਗ ਦੀ ਵਰਚੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਟੱਕਰਨ ਦੀ ਵਰਚੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 80 ਲੱਖ ਇਸ ਜਿੱਤ ਚੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ 80 ਲੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਣੀ ਉਜਾੜਤਾ ਸੀ, ਢਾਹਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਰਚੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੁਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੋਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਸਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਵਰਚੂ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 70ਵੇਂ 80ਵੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜੇ ਵਰਚੂਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਦਿਆਂ, ਖੜਦਿਆਂ, ਤਿਆਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 5 ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਨ ਟਰੂ ਸਪਿਰਿਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਰੰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਫੌਜ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਝਪਟ ਲਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਝਪਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਚੂ ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਚੂ ਖਤਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਚੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਨਿਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਜੋੜੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ
2016 ਚ ਮੈਂ ਪਟਨੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 350ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਪਟਨੇ ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚਿੱਤ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗਵਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜਪਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਉਦਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੂਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਐਜ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਲੀਡ 'ਚ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰੀ ਸਿਰਫ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਸਾਰੀ ਜੋੜ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਏ ਜੀ ਬਸ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਨਾ ਵਿਕਾਸਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਪੁਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਚੂਸ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੌਸਲਾ ਚੂਸ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਚੂਸ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਟੱਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੂਸ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ 'ਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਨਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮਹਿੰਦਰ ਸੁਮਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, 2004 ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਆ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਦੇਖ ਲਾ, ਕਰ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਪ ਕਰ ਲਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ B.Ed ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਟਾ ਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ
करदा हां। ਵਰਚੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਜੁੜ ਗਏ। 10 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ ਹੋਰ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾੜੀ ਵਰਚੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਤੇ ਬੜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਕੋੜੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਐਂਟੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਤ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦਇਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕੰਪੇਨੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ। ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਲੀਕਾਂ ਮੇਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਲੀਕਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਲੀਕਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਲੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੱਧਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਮਾੜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਮਰਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਖਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਮਾੜੀ ਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਰ ਕਾਟ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹ ਵਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਚੋਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਰਹੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤਨ ਅਮਸਬੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹਾਈਟਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਣਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਮਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੜੀਸ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਗਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। बहुत शुक्रिया जफर साहब। मेरा ख्याल है कि ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਰੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਦੁਖਾਂਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਮਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮੌਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤਕਸ਼ਲਾ ਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੁੜ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਭੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਟ ਲਰਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਰਮਲੈਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਾਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਪਾਸੋਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਨਿਆਂ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇਤਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਿਕਾਸਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਜਫਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਆਈ ਓਪਨਿੰਗ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਸਮਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਕ ਦੀ ਐਕ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕ ਦੀ ਐਕ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ UGC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਰ ਸਿਲੇਬਸ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਸਰ, ਉਹ UGC ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। University teacher is not to cover the syllabus. He is there to uncover the syllabus and let the student discover it. So ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਾਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ YouTube ਤੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਸਵੰਤ ਜਫਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਫਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਵੀ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਮਾਇਆ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕੋ। PCMA ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਵੰਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ। 8:30 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 9 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ।